یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامند ہے۔ ایران کو جنگ بندی کی کوئی تجویز موصول نہیں ہوئی، اس حوالے سے ان کا کہنا تھا، مگر اب یہ بات سامنے آ رہی ہے اور ایرانی عہدیدار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامند ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بڑا اور اہم ٹویٹ کیا گیا تھا جنگ بندی کے حوالے سے۔ سیز فائر پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ جلد ہی تقریباً 6 گھنٹے کے اندر سیز فائر ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور تمام دنیا کو اس حوالے سے مبارکباد بھی دی تھی۔ اور دوسری جانب ایرانی عہدیدار نے اس بات کا انکار کیا تھا کہ کوئی تجویز نہیں ملی ہے، مگر یہ اب ایرانی عہدیدار کی جانب سے کنفرم کیا جا رہا ہے کہ ایران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامند ہے۔ اس حوالے سے یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایرانی عہدیدار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامند ہے۔ یہ اہم اور بڑی خبر ایران کی جانب سے اب سامنے آ رہی ہے۔ ایرانی عہدیدار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی میں اب رضامند ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے یہ بڑا اعلان ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے پوری دنیا کو اور تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کی تھی، ساتھ ساتھ دونوں ممالک ایران اور اسرائیل ان کو بھی مبارکباد دی تھی، اور خاص طور پہ ان سے اظہار تشکر کیا تھا کہ جلد ہی آپ نے اس بات پر اظہار کیا ہے، جنگ بندی کے حوالے سے آپ آگے بڑھے ہیں، تو یقینی طور پر دونوں ممالک کی تعریف بھی کی، اور ساتھ ساتھ ان کی طاقت، ہمت اور عزت کی بھی تعریف کی، خاص طور پہ ایران کے حوالے سے کہ اس نے کس طرح سے ہمت اور طاقت دکھائی ہے اسرائیل کے خلاف لڑنے میں، اور کس طرح سے اس نے امریکہ کو بھی جواب دینے کی بھرپور طاقت دکھائی، بھرپور ہمت دکھائی، اور خاص طور پہ وہ جو عزت اپنی رکھتا ہے اسے بھی قائم و دائم رکھا۔ تو یقینی طور پہ دونوں ممالک اس بات کے مستحق ہیں اور اس تعریف کے مستحق ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کو ان کی طاقت، ہمت اور عزت کے حوالے سے انہیں ان کی پذیرائی کی ہے۔ دوسری جانب انہوں نے خاص طور پہ اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ تقریباً 6 گھنٹے کا وقت اب باقی ہے، اب سے لے کے جب سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے 6 گھنٹے کے اندر سیز فائر ہوتا ہوا واضح طور پر دکھائی دے گا، اور اگلے 12 گھنٹے میں اسرائیل اس پہ سیز فائر کرے گا، اور تقریباً پورے 24 گھنٹے کے اندر یہ تمام معاملہ اس وقت کول ڈاؤن ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس وقت یہ اہم خبر سامنے آئی کہ ایرانی عہدیدار نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ اب ایران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامند ہے۔ ٹرمپ اور وینس نے اسرائیل ایران جنگ بندی پر قطری امیر سے بات کی ہے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ اور وینس نے اسرائیل ایران جنگ بندی پر قطری امیر سے بات بھی کی ہے۔ خاص طور پر ایرانی عہدیدار جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ایران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامند ہے، ہم اس چیز پر جنگ بندی کر لیں گے کہ جب تک قطر اپنی ثالثی کے ذریعے اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے امریکی تجویز کردہ جنگ بندی جب تک سامنے نہیں لاتا۔ اور اب یہ ایرانی عہدیدار کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامند ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور وینس نے اسرائیل جنگ بندی پر قطری امیر سے بات کی ہے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس نے اسرائیل ایران جنگ بندی پر قطری امیر سے بات کی ہے، اور اس سے جنگ کو ختم کرانے کے لیے ان سے ثالثی کی پیشکش کی تھی، جس کو انہوں نے قبول کیا، اور اب ایران اس بات پہ تیار ہے کہ اگر قطر ثالثی میں کردار ادا کرتا ہے ثالثی کا اسرائیل اور ایران جنگ کے اندر، تو اب امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر وہ رضامند ہے۔ اور خبر ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس نے اسرائیل ایران جنگ بندی پر قطری امیر سے بات کی ہے۔ خبر دے رہے ہیں کہ قطری وزیراعظم نے فون کر کے ایران کی رضامندی بھی حاصل کر لی ہے۔ اہم خبر ہے خبر ایجنسی کے مطابق کہ ایران قطر کے ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ امریکی تجویز کردہ جنگ بندی پر رضامند ہے، ایسا کہنا ہے سینئر ایرانی عہدیدار کا۔ اور خبر یہ آئی ہے سامنے کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز قبول کر لیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ نے امیر قطر کو بتایا ہے کہ ایران کو جنگ بندی پر راضی کرنے میں مدد کریں۔ ٹرمپ نے امیر قطر کو کہا ہے کہ ایران کو جنگ بندی میں راضی کرنے پر مدد کریں۔ ایران کی رضامندی حاصل کر لی گئی ہے، جبکہ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران قطر کے ثالثی میں اسرائیل
को आपको बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद है, जबकि ट्रम्प और वेंस ने इसराइल ईरान जंगबंदी की तजवीज़ पर कतरी अमीर से बात की है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रम्प ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है, जबकि ईरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद है। और ट्रम्प और वेंस ने इसराइल ईरान जंगबंदी की तजवीज़ पर कतरी अमीर से बात की है। ट्रम्प ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है। खबर दे रहे हैं कि ट्रम्प ने अमीर कतर से कहा है कि ईरान को जंगबंदी के लिए मदद के लिए कहा जाए। और ख़बर यह है कि आपको बता रहे हैं कि सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा है कि ईरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रम्प और वेंस ने इसराइल ईरान जंगबंदी की तजवीज़ पर कतरी अमीर से बात की है। ट्रम्प ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल कर ली है। खबर दे रहे हैं कि ईरान की कतर की सालसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंदी। ट्रम्प और वेंस ने इसराइल ईरान जंगबंदी की तजवीज़ पर कतरी अमीर से बात की है। ट्रम्प ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है। ट्रम्प ने अमीर कतर से कहा कि ईरान को जंगबंदी पर राजी करने में मदद करें। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल कर ली है और बताया कि ईरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद है। खबर दे रहे हैं अमरीकी सदर की जानिब से पहले तो बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। दोनों ममालिक बाकायदा जंगबंदी का ऐलान करेंगे, जबकि आइंदा 6 घंटों में सीज़ फायर हो जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि 12 घंटे बाद ईरान की जानिब से सीज़ फायर किया जाएगा, जबकि इससे अगले 12 घंटों में इसराइल भी सीज़ फायर करेगा। दोनों फरीकैन पुरअमन और बावकार रहें। ईरान और इसराइल ने हौसला, हिम्मत, दानिशमंदी दिखाई है। सदर ट्रम्प ने यह भी कहा कि ये जंग कई साल रह सकती थी। ये जंग मशरिक़ी वुस्ता को तबाह कर सकती थी। खुदा इसराइल, मशरिक़ी वुस्ता और अमरीका को सलामत रखे। जबकि इसके बाद ईरानी अहदेदार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद है, जबकि खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रम्प और वेंस ने इसराइल ईरान जंगबंदी पर कतरी अमीर से बात की। ट्रम्प ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है। ट्रम्प ने अमीर कतर से कहा कि ईरान जंग पर राजी करने में मदद करें। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की है। ईरानी अहदेदार का कहना है कि ईरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद है, जबकि साथ साथ खबर एजेंसी का कहना है कि ट्रम्प और वेंस ने इसराइल ईरान जंगबंदी पर कतरी अमीर से बात की है। ट्रम्प ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है। ट्रम्प ने अमीर कतर से कहा कि ईरान जंग पर राजी करने में मदद करें, जबकि कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की है। जबकि इससे कबल अमरीकी सदर का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। दोनों ममालिक बाकायदा जंगबंदी का ऐलान करेंगे। आइंदा 6 घंटों में सीज़ फायर हो जाएगा, जबकि 12 घंटे में ईरान की जानिब से सीज़ फायर किया जाएगा। उससे अगले 12 घंटों में इसराइल भी सीज़ फायर करेगा। दोनों फरीकैन पुरअमन और बावकार रहें। ईरान और इसराइल ने हौसला, हिम्मत और दानिशमंदी दिखाई। ये जंग कई साल रह सकती थी। अमरीकी सदर ने कहा कि ये जंग मशरिक़ी वुस्ता को तबाह कर सकती थी। खुदा इसराइल, मशरिक़ी वुस्ता और अमरीका को सलामत रखे। जबकि ईरानी अहदेदार का कहना है कि ईरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद है। ट्रम्प और वेंस ने इसराइल ईरान जंगबंदी पर कतरी अमीर से बात की है। ट्रम्प ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है। ट्रम्प ने अमीर कतर से कहा कि ईरान जंग पर राजी करने में मदद करें। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ये अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी कराने में कामयाब हो गए हैं। इनकी कामयाबी हम पहले भी देख चुके हैं। पाक भारत जंगबंदी कराने में उन्होंने जो सालिसी का किरदार अदा किया था वो काबिल तारीफ़ था, और इस वक्त भी जो इन्होंने अपना किरदार अदा किया है सालिसी का वो भी काबिल तारीफ़ है। इस वक्त जो हम देख रहे हैं ईरानी अहदेदार की जानिब से ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, और साथ साथ खबर एजेंसी इस बात की तस्दीक कर रही है कि हाँ, रजामंदी पर बात हुई है।
है। अमेरिका ने डायरेक्टली जो तजवीज़ है जंग बंदी की वो नहीं दी है, मगर साथ साथ उन्होंने अमीर कतर को फ़ोन किया है और ये बात का इजहार किया है कि इजराइल जंग बंदी के लिए आप सालिसी का किरदार अदा करें, क्योंकि ईरान जो है वो कतर की सालिसी में इजराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद है। तो इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमीर कतर को फ़ोन किया और इस बात का इजहार किया कि आप इस जंग को ख़त्म कराने पर ईरान को राज़ी करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ साथ कतरी वज़ीर आज़म ने भी फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल कर ली है और ईरान भी सीज़ फायर करने पर रजामंद हो चुका है। ये बड़ी और अहम खबर है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर कबल ही एक ट्वीट कर चुके हैं। काफ़ी तवील और बड़ा ट्वीट उनकी जानिब से किया गया है, जिसमें तमाम टाइम फ्रेम दिया गया है कि कितनी देर के अंदर सीज़ फायर हो जाएगा। और पहले ईरान सीज़ फायर के लिए ख़ास तौर पे मान चुका है और उसके ज़रिए उन्होंने डायरेक्ट तो तजवीज़ अमेरिका ने नहीं दी, क्योंकि ईरानी अहदेदार इससे पहले इस बात का इनकार कर रहे थे कि अभी तक कोई जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल नहीं हुई है। उनका ये कहना था कि अमेरिका की जानिब से डायरेक्ट कोई जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल नहीं हुई है। हाँ, ईरान कतर की सालिसी में इजराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद ज़रूर है। और साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और JD वैंस ने जो कि नायब सदर हैं, उन्होंने ईरान इजराइल जंगबंदी पर कतरी अमीर से बात की है। खबर एजेंसी की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। और साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमीर कतर को फ़ोन करके इजराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफ़िक करने का कहा है। ये तमाम लोग इस बात पे मुत्तफ़िक थे कि जंगबंदी अब हो जानी चाहिए। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अमीर कतर से कहा है कि ईरान जंगबंदी पर राज़ी करने में मदद करें। और फिर उसके बाद जो कतरी वज़ीर आज़म ने उन्होंने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी भी हासिल की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बयान में कहा कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। अब 12 रोज़ा जंगबंदी का ख़त्म होने जा रहा है। 24 घंटे मुकम्मल होने पर दुनिया भर में 12 रोज़ा जंग के खात्मे का खैर मकदम किया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाइज्जत रवैया दिखाए। इसराइल ईरान को जंग खत्म करने के लिए हौसला अक्लमंदी का सामना करना है। ये ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी। पूरे मशरिकी वुस्ता में ईरान अब न्यूक्लियर हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा, ऐसा कहना है अमरीकी नायब सदर का JD वैंस का। उन्होंने मजीद भी कहा कि अमरीका ने और ये भी कहा कि अगर ईरान ने दोबारा एटमी हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला किया जाएगा। ये जंग बंदी 12 घंटों के लिए होगी। अमरीकी सदर ने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी का आगाज ईरान करेगा। 12वें घंटे बाद इसराइल जंगबंदी शुरू करेगा। दोनों मुल्क बाकायदा जंगबंदी का ऐलान करेंगे। 24 घंटे मुकम्मल होने पर दुनिया में जंगबंदी हो जाएगी। जंगबंदी के दौरान उन्होंने कहा कि हौसला और अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए और ये ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी पूरे मशरिकी वुस्ता में। आपको बताएं कि अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि आइंदा 6 घंटों में सीज़ फायर हो जाएगा, जबकि 12 घंटे बाद ईरान की जानिब से सीज़ फायर किया जाएगा। उससे अगले 12 घंटों में इसराइल भी सीज़ फायर करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों फरीक पुरअमन और बावकार रहें। ईरान और इसराइल ने हौसला, हिम्मत, दानिशमंदी दिखाई। ये जंग कई साल रह सकती थी। ये जंग मशरिकी वुस्ता को तबाह भी कर सकती थी। खुदा इसराइल और मशरिकी वुस्ता और अमरीका को सलामत रखे। उन्होंने कहा कि ईरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद है, ईरानी ओहदेदार ने कहा। और फिर खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप और वेंस ने इसराइल ईरान जंगबंदी पर कतरी अमीर से बात की। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है। ट्रंप ने अमीर कतर से कहा कि ईरान जंगबंदी पर राज़ी करने में मदद करे। कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ी और आम खबर है, डोनाल्ड ट्रंप इस बात का ऐलान कर चुके हैं। खबर एजेंसी भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि ईरान भी रजामंद हो चुका है सीज़ फायर के ऊपर। कैसे देख रहे हैं इस अहम और पॉइंट्स को? ये पहला तो ये जो अमेरिका ने इससे पहले आपको 2-4 घंटे पहले की बात है कि फायर बंदी से पहले अमेरिका ने कहा था कि हम जो है दोबारा से एक स्ट्राइक नहीं करेंगे और जो है ईरान ने जो उनके पे वो हमला किया था जो कि अलामती था उसका बदला नहीं देंगे। तो वो एक इशारा था और उसके बाद जाहिर है कि दोनों जो है एक दूसरे को जितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। ईरान ने जो है इसराइल के मतलब डिफेंस सिस्टम को स्मैश करते हुए जो है उसके मिसाइल गिरे हैं उसके इलाके में। इसी तरह ईरान ने बहुत नुकसान ईरान को पहुंचाया है।
تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے آپ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر یاد کریں جس میں کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس نے فائر بندی کے لیے کہا ہوا ہے. یہ خبر کیسے کل سے چل رہی ہے یہ چیز نا, آج یہ صبح آئی, مطلب تو گزشتہ روز آئی تھی یہ خبر. تمام اشارے تھے کہ جناب اس کے بعد جو ہے کہ فائر بندی جو تھی انیویٹیبل ہو جانی تھی, اور بہت اچھی بات ہے کہ ودن آورز ہوئی ہے. یہ جو لوگوں کو اندیشہ تھا کہ اب امریکہ بھی آ گیا اور اس نے ایران نے بھی ہدف بنایا, اس کی وجہ سے کہیں جو ہے جنگ کے جو شعلے اور آگ ہیں وہ کہیں اور نہ پھیل جائیں, دیگر جگہوں پہ نہ جائیں, وہ اس خدشے کو دور ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ امریکہ کا کردار ہے, جو روس نے, چین نے, باقی ممالک نے سانس دیا تھا, وہ تمام اس کا وہ بنا, وجہ بنا کہ جو ہم اس یہاں تک پہنچ گئے کہ جی سیز فائر کی بات ہو گئی ہے. جی اچھا عامر صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ امریکی صدر نے بڑا اسمارٹلی پلے کرائی یہ گیم؟ ایک طرف اسرائیل کو بھی خوش کر دیا کیونکہ وہ جو بم مانگ رہا تھا, جو بنکر بسٹر بم تھے وہ مانگ رہا تھا جوہری تنظیم کو ختم کرنے کے لیے. امریکہ اس میں خود آیا, اس نے اس کی وہ خواہش پوری کری. پھر ایران جو کہ اندر سے اس وقت بھرا ہوا تھا کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر حملہ ہو رہا تو وہ جواب ضرور دے گا, تو اس نے امریکہ نے اپنے ایک ایئر بیس کو اڑوا کے اس کو بھی خوش کر دیا. تو دونوں جانب سے اس نے اسمارٹ پلے کرا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز میں تھوڑا ماہر ہو چکے ہیں اور جس چیز کو وہ لے کے چل رہے ہیں, پاک بھارت جنگ کے اندر بھی انہوں نے وہی تجویز اپنائی اور اس وقت بھی ویسے ہی انہوں نے اسمارٹ پلے کرا. یہ کہہ سکتے ہیں مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کا بڑا اہم کردار ہے اس پورے معاملے کے اندر, اور یہ جو ہے اس کو آپ نے کہا کہ اسمارٹ پلے ہے اور ان کے پاس طاقت ہے, ریسورسز ہیں, اور جو کم کی عادت ہے کہ وہ برنگ مین شپ کرتے ہیں. برنگ مین شپ سے ان کی مراد یہ ہوتی کہ وہ مطلب ہے اکساتے ہیں, چیزوں کو آخر تک لے کے جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے اپنے حق میں جو چاہتے ہیں وہ نتائج حاصل کر لیتے ہیں. پھر ان کا بھی کریڈٹ جاتا ہے اس بات کو, انہوں نے یہ کام کیا ہے. اچھی مطلب ہے یہ ہوا ہے, فائر بندی اچھا ہے. ایران کو بہت نقصان ایران میں ہو چکا ہے اور مطلب ان کو سانس لینے کی موقع مل جائے گا. جی ایران کو تو نقصان ہوا ہے, ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے, وہاں بھی کافی نقصان ہوا ہے. تو یقینی طور پہ جنگ ہوتی ہے تو کسی ایک کا فائدہ نہیں, نقصان تو دونوں کا ہی ہوتا ہے. اس وقت جو ایک اچھا فیس یقینی سیز فائر کا جو ہم کافی دنوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کب ہوگا, وہ لمحہ اب پہنچا ہے. تو یقینی طور پہ دونوں جانب اب سکھ کا سانس لیا جائے گا, دونوں جانب سے معیشت کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے. امریکہ جو اس پہ چاہ رہا تھا اس نے بھی اپنا جو پوائنٹ تھا وہ پورا کر دیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات کب تک ایسے بہتر چل سکتے ہیں یا معاملہ دوبارہ خراب تو نہیں ہوگا؟ لیکن امکان ہے کہ اس کے ساتھ غزہ کا نہیں ہمیں پتا, مطلب ہے کہ کیا غزہ اس سیز فائر میں شامل نہیں ہے. تو اگر وہاں پر بھی فائر بندی ہو جاتی تب تو ایک بہت ہی خوشائن بات ہے. اگر غزہ لگتا رہے گا تو ہمیشہ اس بات کا اندیشہ رہے گا کہ پھر کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ مطلب ہے جو جنگ کو پھیلا دے. اور ایون اگر نہ بھی پھیلا, ایسے غزہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے گزشتہ کئی ماہ سے, ٹھیک ہے نا, تو وہ چیز رکنی چاہیے تھی. اچھا اس وقت اب پورا مڈل ایسٹ جو کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے, پورا مڈل ایسٹ اس کی لپیٹ میں آ سکتا تھا اگر یہ مزید اور آگے بڑھتے. اب اس وقت کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں, ایران کا کیا سٹیٹس ہوگا اس جنگ بندی کے بعد, اسرائیل کا کیا سٹیٹس ہوگا, اور پورے سچویشن کے اندر امریکہ کا کردار کیسے دیکھا آپ نے؟ دیکھیے ایران جو ہے اس کو آپ ابھی کہتے ہیں کہ دونوں طرف نقصان ہوا ہے, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کو زیادہ نقصان ہوا ہے اور کس نے زیادہ اہداف کو حاصل کیا ہے. تو اسرائیل نے جس طرح سے میرے خیال سے پہلے بھی ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ جب اس نے ان کی فوجی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا اور ان کے سائنٹسٹ کو ایلیمنیٹ کیا, انہوں نے انفراسٹرکچر جو تھا ایران کی جوہری پروگرام کا اس کو نقصان پہنچایا, ڈیفینس کو نا. تو زیادہ نقصان جو ہے وہ ایران کا ہوا ہے. جو بھی آیا ہے ایران نے بھی ٹھیک ہے مارا ہے اور سمبولک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن جو ہے اسرائیل حاصل کرنا چاہ رہا تھا کہ رولنگ بیک دا نیوکلیئر پروگرام آف ایران, وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل ہو گئی یو ایس لیڈ مغربی بلاک تھا جو چاہ رہا تھا انہوں نے حاصل کر لیا, اور اس کے بعد ہے اس کے بعد اور کیا کرتے ہیں ریجیم چینج, اور اس کے اندر تو خیر زیادہ ایک پور ایزی ہوتی, زیادہ کہتے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ چیز تو اندازہ تھا کہ اس میں اتنا سنجیدہ نہیں ہے. تو یہاں پہ انہوں نے پھر ٹارگیٹ ٹھیک کیا. ایران کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے دفاع کیا انہیں سازش میں تو ہمیں نقصان ہوا ہے, لیکن انہوں نے بھی اسرائیل کا جو ایک
कहा जाता है कुछ वहाँ पे आयरन डोम है और आप कुछ कर नहीं पाते, उसको उन्होंने बड़ी हद तक जो है नुकसान पहुंचाया है। और उसकी कॉस्ट जो थी, महंगी कॉस्ट जो थी, वो इसराइल को गई है, मगर भी उसके ताजियों गई है। ये हुआ है इजराइल के सब अपना किरदार अदा करेंगे, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, और ईरान पे डिप्लोमेटिक दबाव तो वैसे ही रहेगा जो मेरे ख्याल में अब है। जी अच्छा, इस वक्त ईरान ने जंगबंदी पर रजामंदी तो जाहिर की है, मगर साथ साथ अमेरिका की जो तजवीज़ है उसको इनकार किया है, कतर की सालिसी को कबूल किया है। तो इस फेस को आप कैसे देख रहे हैं ईरान के? कि ईरान हर चीज, मुझे भी तफसील का नहीं पता कि उसने अमेरिका से क्या मना किया, क्या किस चीज को उन्होंने अमेरिका की जो डायरेक्ट तजवीज़ थी वो तो इससे पहले भी ईरान डिक्लाइन कर चुका है कि हाँ हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो जंगबंदी की वो पहले बात कर रहे थे तिजारत के ज़रिए। मगर अब जब कतर को सालिस के लिए बीच में लाया गया है, ट्रंप ने अमीर कतर को फ़ोन करके बोला है कि बात करें, और फिर जो कतरी वज़ीर आज़म उन्होंने फ़ोन करके बात करी है इस वक्त ईरान से, वो रजामंद हुए हैं इस बात के ऊपर। तो कतर